اٹھانا یہ بہت گالیاں دیتا ہے، گالی باز انسان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام فیضان صاحب۔ یہ میری سکرین بڑی، اب یہ دیکھیے گا یہاں پہ میں سکرین بڑی کروں گا نا تو یہاں پہ ویو کچھ اور ہے، وہ وہاں پہ ویو کچھ اور ہے۔ یہ دیکھیں کتنی دور کا، اب میں پاس ہوں لیکن مجھے قریب کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، جیسے ہی میں کرتا تھا اس طرح سکرین ہوتی تھی اور مجھے بہت پیچھے جانا پڑتا تھا۔ اچھا یہ دیکھیں جی شاہ رخ خان صاحب، اب آپ نے مرزا صاحب کو پکا کافر ماننا ہے۔ آپ نے کہا جی قاسم ننوتوی کی عبارت دکھا دو، یہ کتاب ہے مناظرہ عجیبہ، اور یہ دیکھ لو وہ دکھاؤ نا پہلے عقیدہ جہاں لکھا ہے عقیدہ کوئی ختم نبی نبوت۔ پیدا بھی ہو جائے یار یہ سن، وہ اب دکھاؤ، ایسا نہ کرو یار، آپ نے کہا قاسم ننوتوی کو دکھا دو۔ دکھاؤ قاسم نا، وہ بھی وہ دکھاؤ، کتاب وہ بھی بھی اس لوگوں کی ہے، کو یہ بھی اس دکھاؤ، کی ہے۔ یہ لو دونوں دکھاؤ۔ کہتا ہے امتناع بالغیر میں کلام ہے، اپنا دین و ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور نبی ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تعامل بھی کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ کہیں مرزا صاحب پکے کافر۔ تعامل کیا وہ بھی بتاؤ نا، لوگوں کو تشریح کرو ساری، عمل بھی دسو، کس لحاظ سے جڑا کہہ رہا شک ہے۔ بھی کرے۔ میں کہہ نبی رہا پاک ہوں وہ صلی اللہ دوسرا علیہ وسلم حوالہ کے بھی بعد دکھاؤ نا، کسی اور نبی، سورہ العراف بھی دکھاؤ، وہ بھی اچھا اپنا نکالو سامنے شاہ لگاؤ۔ رخ صاحب سورہ پہلے ایک العراف اینا تے بات آیت فیصلہ کر لو۔ 35، یا بنی آدم اما شاہ رخ صاحب یاتینکم گل تو رسول، سن لو وہ یار، بھی کی ہو دکھاؤ۔ گیا جی؟ اے ایک بنی پیچس لگ آدم گئے کی نا اولاد، تھانوں، وہ بھی دکھاؤ۔ شاہ رخ صاحب پیچس کٹھے لگ گئے نا انہاں، گل تو اور سن لو حضرت میری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی اور دکھاؤ، شاہ نبی رخ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، کی، وہ شاہ بھی رخ دکھاؤ۔ صاحب بات سن اور لیں، پہلے پیچس ہے لگ گئے قاسم آپ کو نوتوی دا تے کٹھے ہی۔ فیصلہ کر آج لو۔ سارا کچھ کریں گے۔ ہاں سن لیں شاہ رخ صاحب، بات سن لیں، بات سن لیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ قاسم نانوتوی جو وہاں پر بات کر رہا ہے وہ کس معنی میں بات کر رہا ہے؟ وہ تمامیت قصہ کے معنی میں بات کر رہا ہے کہ نہیں ہے تمامیت فیضان وجود کے بھائی، بارے میں نہیں بات کر رہا ہے؟ نہ چھیڑیں فیضان بھائی، نہ چھیڑیں، وہ گفتگو نہیں چھیڑنی۔ اس نے جو پوچھا وہ ہم نے دکھا دیا ہے۔ آپ ذرا نا اس پہ ذرا، نہیں ہاں میں وہی وہ سے حوالہ لگائیں نا، جو اس ہاں نے جی، حوالہ سچا دیا وہ لگائیں سامنے۔ وہ میں نے سچا دیا ہے یار، میں نے کوئی جھوٹا دیا آپ کو والا؟ یار کیسے نہیں وہ بندے ہو شاہ رخ سچا بھائی، لگاؤ نا، یہود شاہ و رخ یہ نصارہ کیسی والے بات ہے کام یہ؟ نہ بھائی کرو، یہ یہ کیسی یہود بات و ہے؟ نصارہ والے کام آپ نہ نے کہا کرو۔ کہ قاسم نوتوی کی بات نہیں حق ہے، یہ مان لو یہ غلط ہے، غلط ہے، سراسر غلط ہے، تو کہ عقیدہ ختم نبوت غلط کلام ہے۔ ہے، کہتا ہے کہ اپنا دین و ایمان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال اور نہیں، یار وہ جو اس دوسرا میں دکھاؤ، شک تو کوئی کرے۔ نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دکھاؤ نا۔ وہ اسے توبہ کر لی نا، رجوع کر لیا انہوں نے۔ یہ نہیں دیکھو اس کوئی نے کہا توبہ کہ نہیں بھائی جو اس کی، میں تعامل یہ کرے کوئی توبہ نہیں اس کی، کو آپ کافر سمجھتے ہیں۔ آپ غلط بات کر رہے ہو، سراسر غلط کر رہے ہو اور یار۔ یار یہ دیکھو تحریر، اچھا اگر یہ اصول ہے تمہارا کہ نہیں یہ غلط بات ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی بات ہے دوسری جگہ پہ کوئی بات ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، تو پھر وہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ وہی نبوت منقطع ہو چکی، تو پھر اب مرزا ہاں صاحب تو کی وہ وہ بات کون شریعت سی والی عبارت ختم چھوڑنی ہو ہے؟ گئی نا، وہ تو ظاہری بات ہے۔ کیا ختم ابھی ہوگی؟ تو اب تو آپ مرزا قیامت صاحب تک، یہ بھی کہندے نے حضرت عیسیٰ علیہ قیامت السلام زندہ تک نے دوبارہ تشریف لے آن گے، خدا کی قیامت کرنا تک جی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا ایسا جو نئی شریعت لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی افضل ہو، کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ قیامت تک ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے چلو۔ اچھا چلو تمہارا یہ اصول بھی لے لیتے ہیں۔ ابھی تم نے کہا کہ ایک جگہ پہ کچھ دوسری جگہ پہ کچھ، میں نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ضیاء بھائی نے ابھی بتایا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے زمین پہ، دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ایک جگہ کدھر پہ لکھا ہے لکھے نہیں آئیں گے۔ وہ بھی حوالہ بھی بتایا کرو نا، کہاں لکھے، مجھے پتا ہو بات کہاں سے ہو رہی ہے۔ اچھا وہ والا بھی میں دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں لکھا ٹھیک کہاں ہے۔ ہے، اب کون آپ نے سے کہا والے کی حوالہ آپ دو، بات کر رہے ہیں؟ اب میں وہ والا ہماری دے رہا ہوں، آپ کتابوں دیکھ سے لو۔ کر اب رہے آپ ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھ لو، اب برائے نے احمدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حصہ چہارم، جی جلد جی نمبر جی، خزائن دی 1 تے صفحہ نمبر 593۔ اور اصول تمہارا ہے۔ ادھر مائنڈ روسٹر نے بھی اصول بنایا تھا، اس نے بھی اصول بنایا تھا کہ ایک چیز ہے تو جب اس کو نہ ماننا گیا، حالانکہ میں دیوبندیوں کے حوالے وہاں پہ دکھانے تھے کہ بھائی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت چونکہ مجتہد ہیں تو اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے، یہ فتویٰ نہ دیتے، وہ خود کافر ہو جاتے، تو مجتہد کے اوپر واجب لازم ہے۔ لیکن انہوں نے اب اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے،
مرحوم و مغفور ہوں وہ، جو ان کے نزدیک ان کو ٹھیک لگا انہوں نے کیا. جب جو بندی نہیں مان رہے اکابرین جب ان کو سچا مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے ہو آ کے بات کرنے والے؟ لیکن تم نے اصول خود ہی بنایا کہ ایک جگہ پہ کچھ ہو دوسری جگہ پہ کچھ ہو تو وہ چیز نہیں لی جائے گی، وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ سنو، کہتے ہیں فرقانی اشارہ اس میں اس آیت میں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت کہتا ہے، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے. جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ کون آتا ہے؟ جو ایک بار گیا ہو، دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے نہیں آئیں گے. کہو کہ میں اس بندے کو نہیں مانتا. ہو گئی بات. جی یہ کتاب مرزا صاحب نے اللہ کی وحی سے پہلے لکھی ہے، صحیح ہے، اور جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوتی وہ بندہ عام ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، مومن ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، مگر غیب کی اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، صحیح ہے. تو جب مرزا صاحب کو اللہ کی طرف سے خبر مل گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو وہ اس عقیدے سے انہوں نے جو ہے، تو وہ ظاہری بات، جب اللہ نے خبر دی تو پھر انسان نے اس عقیدے سے رجوع کرنا ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے. تو پھر اللہ نے بتایا نہیں، ایسا نہیں ادھر منہ کر کے پڑھنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ او علیہ وسلم پہ جھوٹ ادھر. بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ نہ دو بولو، نمبری مت کرو، میں دو قرآن کی جھوٹ آیت مت دیتا بولو. ہوں، جھوٹ پہلا میں نہیں قبلہ بول رہا. اللہ نے مقرر میں کیا کہتا تھا. ہوں اللہ جب اپنے نبی کی رہنمائی او کرتا بھائی ہے تو پہلا وہ پھر قبلہ بھی ویسا اللہ ہو نے جاتا مقرر ہے. کیا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ادھر نہیں ادھر. پہلے وہ غلط قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے. پہلا قبلہ بھی اللہ نے مقرر کیا تھا. تو مرزا صاحب جو پہلے بتا رہے تھے، اللہ نے بتایا تھا مرزا صاحب کو. کیا اللہ نے بتایا تھا؟ مرزا صاحب پہلے عام انسان تھے، جب تک کوئی وحی نہیں پھر یہ آتی تو وہ مثال غیب کیوں کا دے رہے علم. ہو قبلے کی؟ وہ قبلہ تو اللہ نے مقرر کیا تھا، بیت بہت خوب. المقدس. دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ. قرآن میں لکھا ہوا ہے. آیت لگا دیں جی اس کو. بھائی تو سورہ اللہ نے البقرہ اگر کی دکھا اللہ کریں، دوں تو مان سورہ لو وہ گے تو البقرہ. مرزا اللہ نے غلام قادیانی رہنمائی کو کی جھوٹا. نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رہنمائی کی نا، تو میں یہ اللہ کہہ رہا نے ہوں. دونوں قبلے مقرر کیے، اللہ نے مقرر کیے. تو یہ جو مرزا صاحب نے بتایا او ہے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے، یہ کس نے بتایا تھا مرزا صاحب؟ کیا جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ مرزا صاحب کو کس نے بتایا تھا؟ یہ جیسے آپ لوگوں کا رسمی عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا. ہمارا تو ظاہری رسمی نہیں بات ہے، ہے، ہمیں میں تو قرآن حدیث نے بتایا. کہاں قرآن حدیث نے بتایا ہے؟ مرزا دکھاؤ صاحب قرآن مرزا میں صاحب کو کہاں کس نے لکھا ہے. بتایا؟ نہیں دکھاؤ نا قرآن میں. وہ ہم یار دکھا مرزا دیں گے. صاحب بھی مرزا آ صاحب کو جاتے کس ہیں. نے بتایا؟ پہلے میری یہ بتاؤ بات نا. سنو یار، ڈاکٹر صاحب بات سنیں، بات مرزا سنیں، غلام احمد بات قادیانی تو کو سن کس لیں. نے بتایا تھا یہ میں کہہ کہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ بات علیہ تو السلام سن دوبارہ لیں، آئیں گے؟ بات تو مرزا سن لیں. صاحب قرآن کی بات آیت سے بتا رہے ہیں. مرزا صاحب قرآن کی آیت سے بتا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں بتا رہے. تو جب تک کسی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہوتی، اس کو نبی تو کر وہ کے قرآن پہ پکارا جھوٹ نہیں بولتا ہے. پھر جاتا. یا وہی نہ ہو تو پھر وہ قرآن پہ جھوٹ بولتا ہے. جاؤ کام کرو، جھوٹ یار بولتا ہے. کیا کام کروں؟ مرزا جتنی صاحب نے دیر آیت تک لکھ کے بتایا ہوا ہے. اللہ نے مرزا صاحب کو قرآن کا مفہوم بھی بتائے نا، تو اس کا بھائی یہ یہ مفہوم مطلب جب ہے مرزا صاحب جیسے کو بتایا ہے آپ اللہ لوگوں تعالیٰ نے نے. قرآن کے ترجمے اپنی مرضی سے او کیے شاہ رخ ہیں، صاحب ادھر ادھر نہ جائیں، یہ پھر دیکھیں مرزا اللہ نے صاحب کیا سارا لکھ رہے کچھ ہیں. صحیح کرا دیا نا، او یہ بات بھائی ہے. آپ اپنی بات ہی آپ کو نہیں پتا. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے. اگے انہوں نے آیت بھی میں لکھی ہے کہہ رہا ہوں اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ یہ باتیں آیت. پہلے کی ہے نا، جب تک وہی نہیں ہوئی تو پتہ آپ نہیں یہ کیوں چلا. کہہ رہے ہیں اللہ کہ نے وہ جی سارا کچھ، وہ ہمارے اللہ عقیدے نے پر، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ساری خبر بھی دے دی، اللہ نے تو سارا آپ نے قرآن کے یہ کیوں مفہوم بھی کہا مرزا کہ وہ صاحب کو پہلے سمجھا ہمارے دیے. عقیدے پر تھے، اللہ سنے سنائے تعالیٰ عقیدے نے پر تھے، یہ اللہ کیوں کہا؟ تعالیٰ یار بات میری بھی تو سنو نا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ خبر دے دی تو وہ وفات پا چکے ہیں. تو مرزا صاحب اس عقیدے سے بدل گئے. اچھا ساری اگر بات ہے، مرزا اللہ صاحب کے یہ حکم پہ پہلے ایمان براہین رکھنا ہے. والے کے بارے میں کہیں، اگر کیا براہین والے کے بارے میں مرزا صاحب یہی بات کریں، وہ کہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا، پھر او یار وہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے یار، کیا فضول باتیں ہیں. یار مرزا وہ صاحب تو بھی کچھ اللہ اور کی کہتے ہیں، طرف آپ سے ہے کچھ اور اور وہ کہتے ہیں. بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ جھوٹو جھوٹ چتالیاں آپ کر رہے ہیں یار. واقعی لگائیں سامنے لگائیں.
यार अभी लगा देते हैं, ये कौन सा मसला है? लगाएं लगाएं, वो झूठो पहला झूठ लगाना है जो चताड़िया। अकीदे वाला है। तो ये हजरत ईसा हाँ अलैहिस्सलाम दोबारा झूठो आएंगे, ये झूठ अल्लाह ने चताड़िया। बताया है। दिखाओ दिखाओ। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी परेशान नहीं होना। झूठ 44 दिखाए हैं, हमें झूठो मिल झूठ गए। चताड़िया थाने दिखाने लग गया, हम सबर करो। नहीं दिखाए ना, ये जो आप कर रहे हैं झूठो झूठ मैं अभी ये दिखाता हूँ, दिखाएं। देखें शाहरुख साहब, हम अभी आपको दिखाते हैं, सबर करें, हमें निकाल लेने दे बस। हाँ ये आना चाहिए साथ। तो अल्लाह ने मुझे बताया हाँ है तो बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, ये दिखाना है। मैं ये कहता जो हूँ, मैं अल्फाज दिखाता आपने हूँ बोले हैं। आपको अभी दिखाता हूँ, परेशान क्यों होते हैं आप? चलें ये लें सही जी, है, मैं खुश हो गया। आप बिल्कुल रोकें जी। अच्छा जी, उस्मान भाई ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਗੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਲਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣਾ ਜੇ। ਆਹੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ 127 ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ 127 वाले पे। और ये चलो मैं सूरह करता हूँ। बकरा की 144 भी इनको बता दें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो आयत मुबारका जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई भाईजान वो फलनुवल्लिका। उनको बता देते हैं, बता देते हैं, जी बता जी। देते हैं। इनको उन्होंने नजर उधर दूसरी तरफ चले जाना है, उन्होंने फिर छलांग मार के उधर हो जाना है। यार छलांगे आप भी मारते हैं, सारे लोग आपके छलांगे ही मारते हैं सारा दिन। नहीं नहीं, हम तो नहीं मारते यार, क्या हो गया आपको? ये नीचे मासूम लोग ये क्या मैसेज कर रहे हैं, इतना अंदर डाला है सलीम मीर ने, खुद आके ब्रोड लगा ली है। ये क्या बात कर रहे हैं? जिल्द 5 ते ये हवाला भाईजान सामने लगाना है। आयना कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 557। भाईजान हवाला आपने तालु सामने किताब लगाना ही, है और हाँ मुझे वो किताब ही ला देने, अल्फाज किताब सारे ही ला दिखाने हैं देने। जो बोले हैं। मैं कहता हूँ किताब ही ला देने, टेंशन क्यों लेंदे हो? हाँ जो जो आपने बोला है ना वो पूरे अल्फाज मुझे दिखाने हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे भेज दे, मैं लगा दूं या फिर मैं ऐसे इश्तिहार बस मैं इधर वीडियो ओपन पे करके ना दिखा। किताब खोल के मैं दिखा देना, रहने दे तू। लगाए जी सामने हवाला। डॉक्टर साहब आप डेयरी फार्म के डॉक्टर है, ये क्या लिखे है नहीं मैं डॉक्टर? डंगर 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 डॉक्टर। अच्छा वो डेयरी फार्म के। आओ एनजी कर लो तुसी। सही है। लो जी, आ गया जे। लगाएं डॉक्टर साहब। अल्लाह ने मुझे बताया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। नजर आ रहा है जी? धुंधला धुंधला थोड़ा साफ करें ना। धुंधला है अभी भी, पता नहीं आप साफ किससे। हाँ करिए। भाई मैंने इसी को हाईलाइट किया हुआ है, मैं यही कह रहा था, मैं ये दिखा देता हूँ हाईलाइटेड। हाँ उस्मान साहब की स्क्रीन सही नजर आ रही है, आपका पता नहीं वो हुण थोड़ा जिहा लैपटॉप साफ थोड़ा है सा जी? पुराना लग रहा है। आपका लैपटॉप थोड़ा सा पुराना लग रहा है। अब साफ है? नजर आ रहा है मगर अच्छा उस हुण तरह नहीं साफ आ है रहा जी? जिस तरह उस्मान साहब का नजर आ रहा था। खैर धुंधला है यार, डॉक्टर साहब, ये लो धुंधला है। यार, ये लो, फिर स्क्रीन पे लाने पे तुम्हें सही नजर आएगा। ये लो, देखो नजर आ रहा है अब? हाँ ये बताओ देखे ना नजर आ रहा कितनी है? प्यारी स्क्रीन है, लगता है उस्मान साहब ने नया नया लिखा हुआ है लैपटॉप। अच्छा बताओ नजर किताब आ रहा हाँ है? जी बड़ी पढ़ो जी, अहमदिया पढ़े जी जिसको खुदा शाहरुख ताला। साहब। क्या पढ़े। हाँ जी पढ़ो किताब पढ़ो, आगे पढ़ो, इब्राहिम जिसको खुदा अहमदिया। ताला। ऊपर भी दिखाए ना, ऊपर दिखाए ना ये हमारी किताब है या कुछ और ही कुछ दिखा रहे हैं मुझे इब्राहिम सारा। अहमदिया। आपकी 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 है जी। ऊपर से प्रूफ भी तो कराए ना, ये तो दरमियान भी लेके आ रहे हैं, ऊपर से प्रूफ कराएं हमारी किताब है। यार इसकी मैं तेनों ना दूजा सफा भेज दें एन जी, तो स्क्रीन दे लाने में आप ही ला लेना हाँ सारा ही, फिर इन्हों आ सामने जाएगा। लगाए ना लेकिन पता पढ़ना चले। नहीं आने ले, आखना बरीक है।
यार प्रूफ ब्राइन अहमदिया का प्रूफ है, सफ़ा नंबर बता देता हूँ, आप जाके चेक करो कि ये सफ़ा गलत है। ऐसे तो ना करो। ए इब्राहिम अहमदी वाला ला दे, ए मैं सेंड कीता तेनू, ए रूहानी खजान दे विच जेड़ा लिखिया होया सी जिल्द 5। अल्लाह ने मुझे बताया है कि हजरत हाँ जी, ईसा आप अभी आपसे ही पढ़ाएंगे, हम आपसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ए ला उस्मान, ए ला दे, ए लो जी, हुण लग गया जी पता? जी पढ़ो लग हुण गया की तेरा लिखिया। हवाला। हाँ जी, पढ़े अब। सही है, मैं कोशिश करता हूँ, बरीक है मगर जैसा भी पढ़ा जाएगा ना। अच्छा, किताब बरहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से पढ़ा ही नहीं जा रहा, मुअल्लफ ने मुल्हम मुअल्लफ व मामूर होकर बगर्ज इस्लाह तजदीद दीन तालीफ किया है। ए मिर्जा साहब तो कह रहे हैं किताब अल्लाह ताला की तरफों लिखी गई, अल्लाह ताला की तरफों मुल्हम होके भी ते मामूर होके भी है लिखी गई। हुण दसो थल्ले हवाला दियो ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया वो किधर है। असल मिर्जा बात साहब तो की वो लिख है। रहे हैं किताब बराहीन ओ अहमदिया यार वो मुझे जिसको दिखाओ, किताब की बात नहीं है, बात ये हुई है तो वो अल्लाह किताब ताला में ने लिखा मुझे हुआ है, जो बताया हमने है। आपको दिखाया है वो इसी किताब में लिखा हुआ है। वो जिसको लगाए मिर्जा ना, साहब कह रहे हैं कि खुदा ताला की तरफ से लिखी है मैंने, मुल्हिम और ममूर मैं होकर। ये किताब की बात ही नहीं, बात तो जो आपने की है ये देखे ना, आप बदल मैं गए उसी हैं। की बात कर रहा अल्लाह हूँ, ताला उसी की ने बात। मुझे बताया है। नहीं नहीं, आपने बोला है, मिर्जा साहब तो ने भाई ये ये बरहानी पूरी किताब ही बरहीन मिर्जा अहमदिया साहब में। कह रहे हैं खुदा ताला की तरफों लिखी गई है, पूरी किताब। ओ भाईजान, पूरी किताब की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात ये तो कर रहा हूँ, किताब दे विच ही आपने लिखा जो होया, उससे अल्फाज किताब दिए जियो वो लिखा होया। अल्फाज मुझे दिखाओ। उस किताब में ही लिखा हुआ है कि आयत लिख के कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। तो वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मैं कब हाँ नहीं कहा, जी। वो मिर्जा साहब का कीदा था, मगर आपने ओ भाई, बोला है मिर्जा मिर्जा साहब साहब। का अकीदा नहीं, मिर्जा साहब कहते हैं खुदा ताला की तरफ से लिखी है ये किताब, मिर्जा साहब का अकीदा नहीं। नहीं नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। भाई सही है, मैं नहीं कर रहा, आप मिर्जा मुझे साहब कर रहे हैं। वो आप कर रहे हैं, आपने बोला है तो ओ मिर्जा भाई साहब ने मिर्जा उधर साहब ने लिखा है, कहा है, अल्लाह ने मैंने नहीं मुझे कहा। बताया है। अल्लाह ने बताया किधर ये है, वो तुम्हारे सामने दिखाओ। लिखा हुआ है किताब बराहीन अहमदिया यार जिसको फिर खुदा वही ताला की तरफ से मुअल्लफ मैं ने कह रहा हूँ, मुल्हम वो व ममूर मुझे होकर यार तालीफ की डॉक्टर है। साहब आप गलत बात कर रहे हैं। आपने कहा जी मिर्जा साहब का अपना अकीदा है, मैं मैं नहीं कह गलत रहा हूँ बात कर रहा, आप ये मुझे मिर्जा वो साहब कर रहे हैं। अल्फाज दिखाएं, मुझे वो भाई अल्फाज आपके दिखाएं सामने जहाँ लिखे लिखा है। हुए हैं, मिर्जा आपको साहब ने नजर लिखा है कमजोर है। अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि हजरत ईसा भाई ये लिखा हुआ अलैहिस्सलाम है दोबारा किताब आएंगे। बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से, ए अल्लाह ताला तो ने लिखा तो मगर और की किधर लिखा है? लिखा है, मैं ये किताब की आपके तो सामने बात ही लिखा नहीं हुआ है, कर रहा। तो भाई उसी आपने किताब में जो लिखा हुआ है अल्फाज मिर्जा दिए साहब। हैं वो किधर हैं, ओ भाई ये सामने लिखे हुए हैं, किधर मिर्जा है, साहब दिखाओ, ने, मुझे शाहरुख नजर ही खान नहीं आ साहब। रहे किधर है। ओ सुने ना, आपको मुरब्बियों ने झूठ बोला है, झूठ बताया मिर्जा आप साहब झूठ ने। बोल रहे हो। ओ भाई डॉक्टर ये साहब आपके सामने दिखाए ना, लिखा हुआ अल्लाह है, ने मुझे बताया है। ये आपके सामने अल्लाह लिखा ने हुआ है किताब बराहीन, क्या मतलब है इसका? किताब बराहीन यार मैं अहमदिया जिसको किताब की खुदा, नहीं बात कर रहा, फिर तो झूठ उसी बोल रहे किताब हो में यार लिखा हुआ डॉक्टर है साहब। बरजई साहब, उसी किताब में लिखा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तो आएंगे। दिखाए ना, अल्लाह ने ये अल्फाज दिखाने, अल्लाह ने मिर्जा साहब को ओ भाई बताया कि ये हजरत लिखे ईसा हुए हैं। अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। ये हाँ अल्फाज जी दिखाएं, भाई, ये दिखाएं। लिखा हुआ है किताब बराहीन अहमदिया यार जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लफ ने मुल्हम व ममूर होकर तलीफ किया है। मैं कह मिर्जा रहा साहब हूँ, क्या कह आपने रहे हैं? जो अल्फाज दिए वो अल्फाज पूरे मुझे वही चेक करवाओ अल्फाज है, किस इसका क्या लाइन में मतलब है। है? इसका क्या मतलब है? खुदा ताला की तरफ से किताब लिखने का क्या मतलब है? आप ही लिखिए। मैं कह रहा हूँ वो भी बात कर हाँ। लेते हैं, मैं कह रहा हूँ जो आपने भाई कहा यही है तो इसमें बात ये हम कर अल्फाज रहे हैं कि पूरे मिर्जा लिखे हैं, साहब कहते हैं, वो शाहरुख खान साहब, अल्फाज तो मिर्जा साहब दिखाओ कहते हैं यार। यार ये आपके सामने लिखा हुआ है, अल्लाह ने मुझे वो तो बताया दिखाओ। है कि हजरत ओ भाई ईसा ये अल्लाह ही लिखा हुआ है, अलैहिस्सलाम खुदा दोबारा ताला अल्लाह ही दुनिया लिखा में हुआ है, खुदा ताला की तरफ से अल्लाह ही तो लिखा हुआ है। मुरब्बी साहब की तो हो गया किधर जी? लिखा है वो ये वो आपके लाइन जो सामने, आपने बोली है वो किधर है। ओ भाई ये आपके सामने किताब बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लफ ने मुल्हम व ममूर होकर तलीफ किया है।
यार हाँ डॉक्टर जी साहब आप झूठ पे झूठ ही बोले झूठ मिर्जा बोल साहब रहे ने। हैं। यार ये देखो किताब बराइन अहमदिया जिसको खुदा ताला की हाँ जी तरफ से लिख के ये मुअल्लिफ ने मिर्जा ਇਹ साहब किताब ने मिर्जा कहते हैं साहब खुदा आंदे ने ताला मैं की तरफ से अपने नहीं कीदे लिखे खुदा ताला की तरफों लिखी है मैं खुदा और ताला की नीचे तरफों लिखा लिखी हुआ है गई कि इस किताब में दीन इस्लाम की सच्चाई बताओ हजरत ईसा अलैहि सलाम का दोबारा नजूल लिखा हुआ है ये इस्लाम की सच्चाई कहते हैं इस किताब में दीन इस्लाम की सच्चाई को दो तरह से साबित किया है और 300 मजबूत दलाइले अकलिया से और अल्लाह की तो वो तरफ से मामूर होके और अल्लाह की तरफ से लिखी दीन इस्लाम का जो हर चीज लिखी है, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई शक ही नहीं है, मगर जो अल्फाज डॉक्टर साहब ने दिए हैं वो किधर है? मुझे भाई वो अगर शक अल्फाज नहीं है तो चाहिए फिर मानो जो जो मिर्जा अल्लाह साहब ने ताला लिखा है। ने मुझे बताया है। वो भाई अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब ने इस किताब के शुरू में लिख दिया कि ये किताब मैंने अल्लाह ताला की तरफ से लिखी गई है। ये किताब मैं मुल्हिम और यार मामूर होकर अल्लाह ताला की तरफ से लिख रहा हूँ उसी किताब में। अब हर फिक्रे के साथ लिखते हैं मिर्जा साहब। हाँ जी एक लाइन लिख के लिखते हैं ये मुझे अल्लाह ने बताया, फिर अगली लाइन लिखते कहते अल्लाह ने बताया, हर लाइन नहीं के साथ डॉक्टर लिखते। साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके सामने लगा हुआ है तो झूठ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। ये मिर्जा साहब का आपके सामने लगा हुआ है, झूठ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। की लिखा हुआ है जी? कह दो मिर्जा साहब ने खुदा ते झूठ बोलिया सी, कह दो शाबाश। आप झूठे हैं तो आप ही झूठ बोल रहे हैं। तो भाई ये मिर्जा साहब ने खुदा पे झूठ बोला है जो कहा है कि जो खुदा ताला की तरफ से लिखी गई। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ वो बोल भाई रहे ये हैं। मैं तो नहीं आप कह रहा, आप साबित करें अंधे तो ना हैं जो नहीं, अल्फाज दिए हैं वो किधर अन्य है? हो जो उन अल्फाज वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मिर्जा साहब कहते हैं खुदा ताला की तरफ से लिखी है, आप कहते हैं झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो अल्फाज आपने बोले हैं तो अल्लाह ने मुझे बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, वो अल्फाज दिखाएं किधर ये हैं? आपके क्यों झूठ सामने बोला लिखे है? हुए हैं। मिर्जा साहब नहीं किताब नहीं, लिखने से पहले लिखते हैं कि ये किताब खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है, और उस किताब में लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। मैं कह रहा हूँ बरहीने अहमदिया की तो कई जिल्दें हैं, ये जो आप और ये इस्लाम का बरहीने पेश कर अहमदिया में रहे हैं लिखी ये हुई तो है। एक अलहदा बात है। जो आपने बात की है वो ओ किधर भाई है? बरहीने अहमदिया में ही तो लिखी हुई है ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। तो लिखी है तो वो उनका कीदा है ना, ये ओ कहाँ भाई लिखा है? तो उनका अल्लाह ने नहीं, वो मुझे कहते हैं बताया खुदा वो ताला की दिखाएं। तरफ से अल्लाह लिखी ने गई है। मुझे बताया वो किधर वो लिखा है? शाहरुख खान साहब वो कह रहे हैं खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है, आप कह रहे हैं उनका अकीदा। किधर लिखा हुआ उन्होंने कि मेरा अकीदा है? दिखाएं ओ इस भाई किताब मेरी से, बात सुनो, मुझे दिखाएं किधर लिखा हुआ है कि ये बात मेरा तो सुन अकीदा है। लो, वो बात कह तो रहे हैं सुन खुदा लो। ताला की तरफ से लिखी गई है, मैं आप कह कह रहे रहा हैं उनका हूँ अपना अकीदा है। मैं कह रहा हूँ बात तो सुने। हाँ जो जी सुनाएं। आप बात कर रहे हैं बरहीने अहमदिया की कई जिल्दें हैं, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये इस्लाम की खिदमत के लिए ये किताब लिखी गई है, वो बात सही है। मगर आप जो बोल रहे हैं तो अल्लाह ने मुझे बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, ये वाले पूरे लफाज मुझे दिखाएं। शाहरुख खान साहब आपकी मैंने बात सुनी है, अब आप मेरी सुन ले। बराहीन अहमदिया की जिस जिल्द में मिर्जा साहब ने ये लिखा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, उसी जिल्द के बारे में मिर्जा साहब कहते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है। आप कहते हैं उनका अपना कीदा है। भी आप यार झूठ बोल फिर रहे हैं, वही मिर्जा साहब ने बच्चों झूठ वाली बोला है। बात ही यार। बच्चों वाली बात है ये कि मिर्जा ओ साहब कहते हैं यार खुदा ताला की तरफ से लिखी। वो मिर्जा साहब का जितनी देर तक देखें बात ये है, आप भी आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, सही है। बात ये है तो हमें तो कुछ भी पता नहीं है, हम तो सुनी सुनाई बातों पे ये जो प्रॉब्लम बनी है मुसलमानों को, ये कुरान पाक के ये जो तर्जुमे गलत किए गए हैं, प्रॉब्लम ये है। ओ यार तो इधर उधर जितनी ना देर जाएं, तक देखें बात तो शाहरुख सुने, खान बात साहब तो आप सुने, कहते हैं कि मिर्जा साहब का ये अपना कीदा था, यही कह रहे हैं आप कि मिर्जा साहब का? बात पूरी तो ठीक है करने दें, सुने ना, बात तो पूरी आप करने दें कहते हैं ये प्लीज। मिर्जा साहब का अपना कीदा था, मिर्जा साहब कहते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है किताब। अब आपकी बात सही है या मिर्जा साहब की सही है? यार आप डॉक्टर साहब ऐसे हेर फेरियां करके लोगों को घुमाते रहते हैं, भाई तो मैं वो हेर फेर लफाज आपके दिखाएं। सामने लिखा हुआ है आप लफाज क्यों नहीं दिखा रहे? लफाज यार, दिखाएं। आपके सामने लिखा हुआ, मैं बता तो रहा हूँ, ये आपके सामने किताब बराहीन अहमदिया। जो अल्फाज आपने पहले बोले हैं वो अल्फाज भाई मैं दिखाएं, वही अगर कह सच्चे पहले तो बोले हैं दिखाएं। कि मिर्जा साहब कहते हैं ये खुदा ताला ने मुझे बताया है। ओ यार फिर वही मैं कह रहा हूँ, दिखाएं ना। ये ये किताब आपके की सामने बात लिखा ही हुआ है नहीं कि ये खुदा ताला की तरफ से मुल्हम और ममूर होकर ये किताब यार मैंने फिर लिखी है। ओ भाई मैं ये किताब की बात नहीं कर रहा, जो मैं इसी अल्फाज किताब की मैं बात, भाई अल्फाजों इसी की किताब बात में की, लिखा हुआ है अल्फाज कि ईसा किताब से अलैहिस्सलाम दोबारा दिखाएं। आएंगे। शाहरुख खान साहब इसी किताब में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। अब मैं वो जो आपकी बात लिखा मानूं है, या मैं मिर्जा साहब की? बात सुन लें, बात तो हाँ। सुने।
बात हम्म सुने, आप जो कह रहे हैं मैं उस पे यकीन रखता हूँ, वो बात आप जो हम्म कर रहे हैं वो सही है, मैं ये नहीं कहता, मगर जो हम्म अल्फाज आपने अजाफी मिर्जा साहब की तरफ ओ लगाए हैं भाई या उस मैंने किताब की तरफ लगाए हैं, शाहरुख तो वो खान साहब साबित करें ना। मैंने अल्लाह ने इजाफी मुझे अल्फाज बताया कि नहीं हजरत कहे ईसा आपको अलैहिस्सलाम समझ आएंगे, आ वो गई दिखाएं। है आपको समझ आ गई है अब जानबूझ के चूंकि आप फंस गए हैं और आप नहीं, मिर्जा साहब फंस की नहीं बात नहीं गए, मान रहे अल्लाह की अब कसम, मेरी बात अल्लाह सुन की लो ना कसम, मैं अब सही ये बात किताब कर जो रहा हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैंने खुदा ताला की तरफ से मुल्हम होकर लिखी है और ममूर होकर लिखी है ओ अब उस माय किताब में जो गॉड बात यार, लिखी गई है वो किसकी तरफ से है मिर्जा साहब की तरफ से ओ यार, बरहीन अहमदिया की कई जिल्दें हैं, ओ उन्होंने भाई ये इसी तो नहीं जिल्द कहा के ये बारे में सारी मिर्जा जिल्दें साहब कहते ऐसे हैं हैं इसी ये। जिल्द के बारे में इसी जिल्द के बारे में कह रहे हैं वो तो दिखाएं, वो अल्फाज दिखाएं डॉक्टर साहब, बात खत्म करें। ये आपके सामने लगे हुए हैं इसी जिल्द के बारे में मिर्जा साहब कहते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है मैं और फिर मैं और वही मिर्जा ये भी साहब बात की हम मन्ना दिखा कर रहा जता हूँ नहीं सकते डॉक्टर हैं साहब, करता कि जो ये बात अल्फाज सुनो, आपने बोले हम हैं, जो आपको ये भी अल्फाज दिखा आपने सकते हैं बोले कि हैं वो एक ये बताएं। किताब, बात सुनो, एक तो ये किताब अल्लाह की तरफ से और दूसरा हजरत अली की तफसीर है। ये सारी बातें मिर्जा साहब ने अपनी किताब में इसमें लिखी हुई हैं, ठीक यार है। मैं और डॉक्टर इसके साहब अलावा कह रहा हूँ, मैं ये बार बार किताब कह नबी रहा हूँ, सल्लल्लाहु ने डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे वो अल्फाज दिखा दें, काम खत्म हो, मैं नीचे जाऊं। ये नहीं तो मान उस्मान लें भाई की आपने मेरे ख्याल झूठ से आवाज बोला है। बंद होगी कोई मसला माइक उनका बंद है ये कह रहा उस्मान भाई था आपका माइक कि बंद है मैं आपको हवाला जात दिखा रहा हूँ, शाहरुख खान साहब ने ये इसी किताब के बारे में लिखा है। किताब एक ही है ये, ठीक है, और उसकी काफ़ी जिल्दें हैं, और जितनी जिल्दें हैं उनके बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा ये किताब 4 लिखी जो जा चुकी थी। नहीं उस नहीं किताब की जितनी 4 के जिल्दें बारे में लिखी नहीं जा ये चुकी जो हैं। पहली चार थी उनके बारे में कहा है ये चार वही जिल्दों कह के रहा बारे हूँ में कहा वही हुआ कह हाँ रहा हूँ कि 4 लिखी जा चुकी थी। उन 4 जिल्दों के बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये किताब मैंने अल्लाह की तरफ से लिखी गई हैं, और ये हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये दी है, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो ऐसे कह रहे यार हैं जैसे मुझे ये वो मिर्ज़ा साहब ने अल्फाज इस चाहिए किताब बस, मुझे और और कुछ भी नहीं चाहिए, 10,000 मुझे वो रुपया। अल्फाज चाहिए। और यार ये तो नहीं ना हो सकता शाहरुख खान साहब कि हर एक बात लिखे और नीचे लिखे ये मुझे अल्लाह ताला ने लिखाई है, ये बात लिखिए मुझे अल्लाह ताला ने लिखाई है, ये मुझे अल्लाह ताला, एक-एक लाइन पे तो नहीं ना लिखा जाएगा। ये सारी की सारी किताब के उन्होंने बारे क्लेम कर दिया। नहीं, ये ले डॉक्टर साहब ने बोला है तो मिर्जा साहब ने ऐसे बात लिखी है, आदमी अपनी और बात शाहरुख करते खान वक्त तो साहब पूरी मिर्जा बात साहब करे ने ना। ऐसे ही तो मिर्जा, लिखी है आप कहते हैं एक एक लाइन के बाद लिखा होना चाहिए भैया आपका दिमाग ओ काम कर भाई रहा है मैं ये नहीं कहता एक एक लाइन, मगर आपने फिर क्यों एक बार बोला है। उन्होंने लिख दिया कि ये सारी किताब ओ ही अल्लाह भाई ताला की यार तरफ से सही लिखी है, गई है सही है, सही है, ये सही है, देखो, आप ये झूठ। देखो, उन्होंने मैं आपको एक दिखा रहा बार ही शुरू में लिख दिया कि भाई ये किताब सारी ही अल्लाह ताला की तरफ से लिखी गई है हूँ। ये फिर देखे कहते हैं बराइन अहमदिया में ये इल्हाम भी दर्ज है। और रहमान हाँ अल्लाह ये अल देखें, ये कुरान नीचे करे, अल्हाम की रूह से खुदा ने मुझे, ये भी नीचे करे, अलूम अलूम कुरानी अता कुरानी किए। अता की ये है, हेलो नीचे हाँ करे, जी हाय हाय, ये पकड़ा ये गया, किसके और बारे में? मेरा बराइन नाम अहमदिया के अव्वल, बारे में। और मेरा हाँ जी नाम अव्वल, ओ झूठे पकड़ा गया, और मेरा झूठा नाम अव्वल, नीचे करे, अल अव्वल हाँ जी मोमिनीन मोमिनीन इस लिखा, लिखा। और इल्हाम की मुझे रूह से समुंदर पढ़न की दो नीचे करे की पढ़ो तरह जी शाहरुख मारफ, खान साहब ओ इस पकड़े इल्हाम की गए, रूह से झूठे पकड़े गए। ओए पाड़े ये झूठे देखें, तेरा हुने अल्हाम पढ़े, पोल खोलदा ओ मिर्जा साहब, इस अल्हाम की रूह से खुदा ने मुझे कुरान रूह, मैं यही कह रहा था जब हाँ अल्लाह इस ताला ने मिर्जा इल्हाम साहब कितना को लिखा होया वही की, अल्हाम, नहीं बात सुने, हाँ जब वही अल्लाह ने करके मिर्जा अल्लाह साहब ताला को ने वही इल्हाम की किया, है वही की, और अल्लाह और ताला ने मुझे कुरान कुरान पाक सिखाया के है मारफ सिखाए, नहीं ये हाँ बात ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਰਫ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ हयात लिखती है। अब आप खुद मान रहे वो हैं कि नहीं, इब्राहीम झूठे अहमदिया में पकड़े अल्लाह गए, ताला ने झूठ कुरान सिखा बोलते हो दिया आप था लोग और यार, मानव सिखा इतना दिए थे झूठ ये बोलते देखें, हो यार। बराइन अहमदिया के मतलब कहते हैं कि मुझे बार बार इल्हाम दिया है कि इस जमाना में कोई मार्फत इलाही और कोई मोहब्बत इलाही तेरी मार्फत और मोहब्बत के बराबर नहीं। और हाँ रहमान जी अल्लाह कुरान अलूम जो कुरानी अता शख्स कर मुझे दिए। कबूल ऐ नहीं करता, अल्लाह दे अन कोलों करीब लिखिए वो, ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, अल्लाह ने लिखवाई ये किताब, साबित हो गया। अन करीब वो शख्स पकड़ा जाएगा। पढ़ो, झूठे पकड़े गए, अल्लाह की और कसम, झूठे खुदा ऐसे ने, पकड़े गए अल्लाह ने कैसा मौजज़ा ਉਹ दिखाया ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ इस ਕਹਿ ਰਹੇ अल्हाम ਨੇ ਇਹ की रूह से, ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ इस ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ अल्हाम ਵਿੱਚ की रूह ਮਿਰਜ਼ਾ से ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ खुदा ਨੇ ਕਿ ने ਮੈਨੂੰ मुझे, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ इस ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾ अल्हाम ਦਿੱਤਾ की रूह से खुदा ने ਯਾਰ ਐ ਹੁਣ ਵੇਖ ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ओए शाहरुख अभी इस खान किताब साहब दे इस विच किताब के इल्हाम है। बारे में गए, मिर्जा खुदा साहब का ने डबल झूठ क्लेम आ सामने गया दिखा डबल दिया। क्लेम
ओ खुदा ने एक वो झूठ कहते सामने हैं कि दिखा खुदा दिया ताला की तुम्हारा, तरफ से ओए। लिखी गई है, फिर वो कहते हैं खुदा ने मुझे उलूम कुरानी भी सिखा दिए हैं। ओ खुदा की ਹੁਣ कसम, की करना जी? आप लोग इतना झूठ और दज्जल करते हो यार, अच्छा पकड़े क्या गए हो झूठ बोला? यार। एक मिनट, क्या झूठ बोला शाहरुख खान साहब? क्या झूठ बोला बताएं? मैंने यही बोला है आपको, तो जितनी देर हाँ, तक मिर्जा साहब को वो आम इंसान ही थे, जारी बात है, कोई हाँ, भी इंसान हुआ वो जितना मर्जी भी नेक हो, जो मर्जी हो, जितनी हाँ, देर तक वो खुदा की तरफ से कोई वही अल्हाम नहीं होता तो उसको हाँ, गैब की खबर नहीं होती। जितनी देर ठीक तक हो गया। मिर्जा साहब को नहीं अब पता था मेरे तो ठीक हो ठीक गया, अब था। रुक जाए यहाँ पे, तो रुक जब जाए, रुक अल्लाह ने जाए, उनको रुक जाए, बता रुक दिया जाए तो अब। काम खत्म हो ओ गया। भाई रुक जाए आप अब। झूठ बोल रहे हैं। ओए आप रुक जाओ इधर, मरब्बी साहब रुक जाओ। अब मिर्जा साहब ओ खुद मैं कह रहे मरबी हैं कि नहीं मुझे, हूँ। ओए नहीं, आप मुझे ये रुक भी बता, जाओ डॉक्टर ना साहब एक मरब्बी मिनट, साहब, डॉक्टर अब साहब, रुको, अपनी जुबान पे खड़े डॉक्टर हो साहब, जाओ अब। बात तो अब सुने। मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इल्हाम भी हो रहे हैं और मैंने मुल्हम होकर ये किताब लिखी है। फिर मिर्जा साहब कहते हैं खुदा ने मुझे कुरान भी सिखा दिया है। अब क्या करना है? वो दूसरी बात नीचे कर रहे हैं। दूसरी बात जब नहीं, इसी जब किताब में, इसी किताब अल्लाह में, ने उनकी सलाह कर दी। और जब अल्लाह इसी ने सलाह किताब कर में दी, इस्लाह हजरत ईसा करके फिर इसी किताब में। अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। नहीं ओ नहीं मरब्बी डॉक्टर साहब, साहब, आप लोगों को धोखा दे रहे देखिए हैं। आपने अगले की बात अल्लाह नहीं की सुनते आप। कसम, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। अच्छा क्या धोखा दिया है? शाहरुख साहब बिल्कुल आराम से बारी बारी शाहरुख उस्मान खान गनी साहब, अगर वो मिर्जा साहब इस किताब में ही एक कह रहे हैं मिनट, कि मुझे एक अल्लाह बात ताला करनी ने, चाह रहा हूँ, एक बात फिर आप मिर्जा कर लें। साहब कह रहे हैं एक कि मुझे अल्लाह ने डॉक्टर कुरान साहब का बात तो इल्म सुने, सिखा दिया है, बात तो सुने, बराहीन अहमदिया में सिखा दिया है, वो कहते हैं। प्यारे डॉक्टर साहब बात तो सुने। हाँ, देखें, इधर मैं सारा दिन सुनता रहता हूँ, मुझे भी लोग बोलते हैं, तो मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ, ये टिकटॉक पे जितने भी लोग बैठे हैं ना जमात हम्म। अहमदिया के, भाईजान इनमें मुरब्बी कोई कोई है। अच्छा एक चले होता है ठीक है, मौलम। बात तो मुझे सुन एक बात लें, बता एक दे, मुझे एक बात छोटी बता सी दे, बात, मुझे एक बात भाई बता दे, बात तो एक सुन लें मिनट। प्लीज। अब बस सुन प्लीज लिया, एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुनो। प्लीज, चलो बात जी कर लो। प्लीज। एक हमारी जमात में होता है मौलम और एक होता है मरब्बी। जिस तरह आपके लोग मदरसा में जाके वो पढ़ते हैं, सारा कुछ हिफ्ज कुरान पाक करते हैं ना, इस तरह ये होता है भाईजान। वो 7 साल का अरसा होता है, वो जामिया में जाके रहना है, उधर सारा कुछ पढ़ना है। 6 महीने बाद जब भी कभी मिसाल छुट्टी मिलती है घर आना है। बात करने का मतलब ये है, तो मैं भाई जामिया गया ही नहीं हूँ, मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में या अपने घर में सारा कुछ सीखा है। तो आप मुझे मरब्बी मौलम हर एक को ना बनाया करें। बोलें। जी होगी बात। अब देखें जी शाहरुख खान साहब, मिर्जा साहब ने जो किताब लिखी ना बराहीन अहमदिया, मिर्जा साहब कहते हैं उसी वक्त मुझे खुदा ताला ने कुरान के इल्म भी सिखा दिए थे, नंबर एक। फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि वो किताब बराहीन अहमदिया जो है ये खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है। अब इस किताब एक तो खुदा ताला की तरफ से लिखी गई है, फिर मिर्जा साहब कहते हैं मुझे खुदा ने कुरानी इल्म भी सिखा दिया है। अब कुरानी इल्म भी खुदा ने सिखाया है, किताब भी खुदा ने लिखवाई है, और उस किताब में मिर्जा साहब कुरान की आयतें लिखकर कह रहे हैं कि ये हजरत ईसा डॉक्टर साहब अलैहिस्सलाम मेरी दोबारा आएंगे। बात सुने, डॉक्टर साहब आप बात कह रहे हैं कि सुने, मिर्जा साहब का अपना कीदा था। बात तो सुने यार, बात आप मेरी प्लीज बात सुन ले प्लीज। अगर नहीं हाँ तो मैं जी नीचे सुनाए, जाता हूँ, फायदा कोई नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुने। देखिए, सुनाए। ये जो बरहीने अहमदिया है इसमें कई जिल्दें हैं, तो मिर्जा साहब ने ये किताब लिखी इस्लाम की खिदमत के लिए, वो बात सही है। तो उसमें मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला जो है वो अकीदा अपना उनका जो अकीदा था उन्होंने वो लिखा। आप सारा नहीं ये पढ़ते आप नहीं, आप झूठ बोल डंडी रहे हैं, ये मारते आप हैं। झूठ बोल रहे नहीं, हैं बात तो ना, सुन लें, यही जब बात बात झूठ तो बोल सुन रहे हैं लें। ना आप। नहीं नहीं, शाहरुख मैं खान झूठ साहब नहीं मैंने बोल बात सुनी रहा। है ना आपकी, आप अल्लाह यही की झूठ बोल कसम, रहे मुझे हैं। झूठ बोलने का क्या फायदा है? मुझे क्योंकि झूठ मिर्जा बोलने साहब से कहते कौन हैं सा ये कोई। खुदा ताला ने लिखवाई है, आप कहते हैं जी मिर्जा साहब का अपना था। यार मेरी बात तो सुने, वो अकीदा हम्म। जो उन्होंने लिखा है उनका पहले था, जब अल्लाह ताला ने उनको इल्हाम और वही तो करके भाई बताया कि पहले हजरत ईसा अकीदे के बारे में अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वफात पा गए इल्हाम हैं भी मुझे हो और रहा है, तू उनकी खुदा मिसर ने बन के कुरान भी तू ही सिखा मसीह दिया है, मौद खुदा ने है। लिखवाया है। मैं कह रहा हूं, जब अल्लाह ताला ने वही और अल्हाम किए और कुरान के मारफ समझाए जो आप लोगों को समझ नहीं थे, आप लोगों ने तर्जमे किए, सारा कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। अल्लाह ताला ने मिर्जा हेलो। साहब की हेल्प की, वही अच्छा शाहरुख खान साहब, अल्हाम अगर किए, ये साबित मारफ हो जाए, सिखाए और एक मिनट बोला कि एक मिनट, हजरत ईसा शाहरुख अलैहिस्सलाम खान साहब वफात रुक पा जाओ, गए, रुक आप जाओ, रुक वही जाओ। मसीह मौद हो। अल्लाह,
आगे टर्बो। अच्छा, अगर ये साबित हो जाए कि जिस किताब में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, अगर इसी किताब से पहले मिर्जा साहब कह दें कि मुझे खुदा ने कुरान समझा दिया है और खुदा ने मुझे मुल्हम भी बना दिया, यानी मुझ पर इल्हाम होते हैं और खुदा ने ही ये किताब भी लिखवाई है, फिर बात ये है, तो अल्लाह की तरफ से जो इल्हाम होता है तो इल्हाम एक नहीं होता, सही है। जो मैं ये कह रहा हूँ उनके अकीदे की बात जो है, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह की तो वो वही के इल्हाम के बाद ही हुई ना। भाई पहले वो जो अगर इल्हाम इल्हाम होते के थे तो बाद जरूरी तो और नहीं है कुरान एक ही बात का इल्हाम होता रहेगा। आपको 15-20 साल एक ही बात का इल्हाम होना है। यानी कि पहले गलत इल्हाम हुआ था। ओ भाई जान, पहले जो इल्हाम थे वो, यार ये अजीब बातें आप करते हो, भाई फजूल जो मिर्जा है ना। साहब तो खुद बस कह रहे हैं ये कि मुझे मैं इल्हाम इसको हो रहे हैं। पकड़ूंगा, इसको पकड़ के सच्चा हो जाऊंगा। भाईजान भाईजान झूठ बोल के हाँ। आप सच्चे होते हो तो होते भाई रहो, मैं तो मैं नहीं नीचे झूठ बोल रहा जाता हूँ। शाहरुख खान साहब, जब मिर्जा ओ साहब नहीं यार, खुद कहते हैं कि मुझे इल्हाम हो रहे हैं और उसके बाद किताब लिख रहे हैं, फिर क्या करूं मैं मिर्जा साहब का? मैं कह रहा हूँ इल्हाम हो रहे हैं, तो इल्हाम का मतलब ये नहीं है। तो पहले इल्हाम में ही जो है तो वो मिर्जा साहब को ये बताया गया अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, या ये नहीं, और सही है। नहीं, पहले इल्हाम जब में अल्लाह ये ने, बताया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मैं ये कह रहा हूं। यार डॉक्टर साहब आपसे सर खपाने का कोई फायदा नहीं, कसम भाई खुदा की फायदा अभी मेरे सर मुझसे, में मैं दर्द हो रहा इसलिए तो है। हम कहते हैं कि भाई मिर्जा साहब की किताबें गोरख धंधा है, ये झूठो झूठ चुतालिया आपने जो कहा था ये वो तो है। अहमद रजा की भी किताबें ये गोरख मिर्जा धंधा साहब है ना। कहते हैं, नहीं उधर उधर ना वो जाए, मिर्जा साहब अहमद कहते रजा हैं खान कि देखें, बरेलवी की किताबें भी गोरख धंधे हैं, सही है। शाहरुख खान साहब, मिर्जा साहब कहते हैं कि ये किताब जब मैं लिख रहा हूं ना, तो इससे पहले खुदा ने मुझे कुरान भी सिखा दिया है और खुदा मुझे इल्हाम भी कर रहा है ओ और यार खुदा ने ये आप किताब झूठ लिखाई है। बोलते हो डॉक्टर डॉक्टर, इसी तरह इसीलिए जो है ना ये मुल्ले झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर ये साबित हो जाए, हम दिखा दें आपको, फिर मान लेंगे आप? यार जो सच है मैं तो सच को मानूंगा, बात तो भाई ये ये है। सच, मैं मिर्जा साहब आपकी झूठ बात बोल रहे को हैं, वो नहीं कह रहे हैं मुझे मानूंगा। जो मिर्जा साहब ने लिखा है मैं ए उसको हवाला जरा पढ़ता दोबारा हूँ। दिखाना जी जो मिर्जा साहब ने उस्मान भाई। लिखा है जो हकीकत है मैं तो वो मानूंगा ना, मैं ठीक है, आपकी तो नहीं ए मानूंगा। एक बार ਇਹਨੂੰ हवाला दोबारा दिखाओ ਤੇ ਇਹਨੂੰ जरा ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲਾ दोबारा दिखा ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ठीक है जी। अर्रहमान वल्लम अल कुरान। ठीक है जी। देखो जी, ज़िया रसूल भाई, शाहरुख साहब मेरी तरह थोड़ा सादा बंदे हैं। आज हाँ उनके जी, पहले वो अब वाला एक सादा मिनट जी, एक नहीं, मिनट ये मुर्तजा क्या भाई एक बात है मिनट। सादा। एक आप मिनट एक तो प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये है, कोई आदमी सच्ची बात करे ना उसको ये कहते हैं ये तो सादा आदमी है, इसको तो अच्छा पता ही चलो, नहीं है, बस हमारे अच्छा पीछे ठीक हो गया जाके शाहरुख खान तो साहब, वो। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नहीं ये बहुत पढ़ो तेज क्या हो लिखा तुम हुआ है, पढ़ो। आप पढ़ो की लिखा हुआ है। आज से ए पढ़ो जरा शाहरुख खान नहीं साहब। मेरा माइक तो ना म्यूट किया करें, नहीं नहीं, ऐसा ना माइक करें, आपका खुला ऊपर ही है, करें आप पढ़े ऊपर क्या लिखा करें। हुआ है, माइक ये खुला है आपका। यहूदो नसारा वाले काम नहीं करने, नमाज के अच्छा, करीब यहूदों नहीं ने सारा जाना। माइक बंद कर देते हैं। नमाज के करीब मत जाओ, वो कब नहीं अच्छा जाना है वो तो नहीं पढ़ो ना, बताना, ठीक ऊपर हो गया करो, है, पढ़ो तो सुनाओ की ऊपर लिखा करो हुआ है। मेरे भाई। नहीं नहीं ऊपर करो, अच्छा मैं पढ़ के किताब उसको भी बताऊंगा। बखा दे यार, ए रूहानी खजान तो सवार के बखा देनो, जिल्द जिल्द 13 13 हम सफ़ा 506 502 502 ज़रूरतुल इमाम। जरूरत इमाम किताब है जी, की लिखा हुआ है। मैं ये पहले लफ्ज से मैं कह रहा हूँ, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं ना, पहले है समझ आए। 10 दस्त पैस 10 देने को, हाँ 10 दस्त हाँ, पहला पैस लफ्ज़। देने को आगे करो, को तैयार तैयार हूँ। हूँ मगर खुदा के वादों में तब्दीली नहीं, अब करो, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी लाइन, कर सकता आज से करीबन 20 बरस पहले बरहीने अहमदिया में ये अल्हाम दर्ज है। हाँ जी। नीचे करो, ये आगे वो आगे आयत बिस्मिल्लाह से रहमान आगे अल्लाह अल करो, कुरान। नीचे उर्दू तर्जुमा करो। अच्छा, उर्दू तर्जमा तो शुरू कर दे जी, इससे इल्हाम तो। हाँ जी। इस अल्हाम की रूह से खुदा ने मुझे अलूम कुरानी अता किए हैं और मेरा नाम अव्वल उम्मुल मोमिनीन रखा है और मुझे ठीक है, आगे। समुंदर की तरह मारफ और हकायक से भर दिया है और मुझे बार बार इल्हाम
دیا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں، نہیں بس ਇਹ خدا ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ آج سے قریباً کہ جب اللہ نے ان کو سارا کچھ اللہ نے سکھایا نہیں انہوں نے الہام ٹائم دیا لکھیا ہوا آج سے قریباً 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں ویکھ لیا جی ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਹੀਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾਮਲ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ٹھیک ہے جی یار ہن وہ مرزا صاحب ادھر براہین پڑھیں گے احمدیہ کے بات بارے خود پڑھنے کی ہے بات یہ ایسے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی طرف سے ہر بات کو جہاں دل کرتا ہے کھینچ لیتے ہیں جہاں دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یار الرحمن علامہ القرآن کا کی مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ جو باتیں اپنی طرف سے جہاں دل کرتا ہے فٹ بیٹھتی ہیں آپ ادھر بٹھا لیتے ہیں بات میں بھائی یہ کر ہم نے رہا ہوں تو نہیں کہا صحیح ہے مرزا صاحب اس کہہ کا رہے ہیں مطلب یہ نہیں تو 20 برس پہلے جو ہے تو وہ اور بات توبہ استغفر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو بعد میں اور ہو رہی ہے ہاں یہ آپ یہی ہم اپنی کہہ رہے بات ہیں غلط کر نہیں یہی آپ ہم کہہ غلط رہے کر ہیں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات آپ غلط کر رہے ہیں بھائی ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ کہ یہ اللہ جو تعالیٰ کی طرف نہیں سے یہ تو نہیں ہو یہ جو سکتا عثمان کہ صاحب پہلے سکھا کوئی اور رہے ہیں بات ہو اور بعد میں اور ہو یہ تو نہیں ہو نہیں سکتا نا نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں نا اچھا مرزا صاحب نے کیا کہا ہے 20 برس پہلے کیا ہوا تھا تو وہ براہین ادھر احمدیہ میں سارا لے کے آؤ نا سارا لے کے آؤ سارا صفحے جو جہاں جو آپ کو چاہیے وہ لے کے آؤ ادھر سے ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں پھر پتا چلے یار گا ایسے تو نہیں یہ اپنی تو مرضی سے سمجھا دو نا بات ہو یہ ابھی جو پڑھا ہے آپ نے اور نہیں یہ یار ابھی جو ایسے نہیں آپ نے ڈاکٹر پڑھا صاحب ہے یہ ہوتا تو بتا دو یہ نیچے ایک آ گیا ابو احمد آ گیا یہ شارپ شوٹر یہ گالیاں دیتا ہے میں جا رہا ہوں نہیں کوئی بھی گالی نہیں دیتا آپ کو یہاں پہ یہ پہلے یہ شارپ بتا دو شوٹر یہ جو بہت پڑھا گندی ہے آپ گالیاں نے دیتا ہے ضرورت الامام میں جو پڑھا ہے آپ نے پہلے یہ تو بتا دو یہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے یار میں کہ بار آج سے بار 20 برس کہہ رہا پہلے کیا ہوں ہوا تھا ڈاکٹر صاحب میں تو 20 برس پہلے وہ سارا پڑھنا پڑے گا میں اس طرح کوئی بیان نہیں دے سکتا اس طرح غلط بات ہوتی ہے نا چلو جی بھائی 20 برس پہلے وہ خود لکھ رہے ہیں مرزا صاحب کہ براہین احمدیہ میں خدا نے مجھے الہام کر دیا تھا کہ میں نے تجھے قرآن سکھا دیا ہے یہ کی پڑھنا پینا تانوں یار جاتے کہو پھر مرزا وہی صاحب نے باتیں غلط ہیں بیانی کی بچوں تھی والی یار آپ ہم اپنے بچوں والے بات الفاظ اور کچھ او بھائی جان میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اللہ حافظ یار بحث والی کون سی بات ہے مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ براہین احمدیہ میں خدا نے مجھے بتا دیا تھا الہام کر کے کہ میں نے تجھے قرآن سکھا دیا ہوں مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں اسی ادا کی کریے دسو اللہ جی یہ ہی کرنا ہے کہ نس جو اے مرزیاں نے انہوں نے پٹیاں پڑھائیاں ہوئی ہیں جی مرزا صاحب کا وہ اپنا عقیدہ تھا وہ تو سنا سنایا عقیدہ تھا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مینوں خدا نے دسیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی ان کا سنا سنایا عقیدہ تھا صدقے بھی تاڈے مردیو چلو جی کہانی ختم ہو گئی تے شو ختم ہو گیا جی او پہ جان دے او سجنا او پہ جان دے ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ آہ خود اس نے معیار بنایا کہ بھائی ایک جگہ پہ کچھ ہو دوسری جگہ پہ کچھ ہو اس کو نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو ایک جگہ پہ کچھ ہے دوسری جگہ پہ کچھ ہے اور معیار وہی ہے کہ جس معیار پہ دوسری بات تم مان رہے ہو اسی معیار پہ پہلی بات لکھی ہوئی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الگ ہو جی وہ مجھے ایک ایک لائن میں دکھاؤ جی کہ یہ الہام ہے یہ الہام کی بنیاد پہ یہ الہام کی بنیاد پہ وہ بھائی ساری کی ساری کتاب ہی وہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے میں نے جو ہے وہ لکھی ہے اور اس میں تائید ساری اللہ کی اور اسلام کی سچائی ہے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفا یہ شرک ہے یہ سچائی ہو نہیں سکتی پھر اس نے کیوں کہا کہ اسلام کی سچائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو بجائے اس چیز کے ماننے کے مرزا قادیانی پھر ساری زندگی انبیاء علیہ السلام میں معاذ اللہ کیڑے نکالتا رہا ان کے اوپر تبرہ بازی کرتا رہا ان کی شاتمیت کرتا رہا کہ فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا فلاں جگہ پہ پوچھا گیا انہیں پتہ نہیں تھا وہی میں وہ شیطان نے دخل دے دیا تھا وہ جی جتہادی وہ ہجرت کہیں تھی تو ہجرت وہ عمرہ کے لیے نکلے حج کے لیے نکلے تو پتہ نہیں لگا تو لہٰذا الہام ہوا بھی تھا لیکن پتہ نہیں چلا
اس سے صاف ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی مان رہا ہے کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ اس چیز کا اقرار ہے وہ کرتا، جب وہ انبیاء علیہ السلام کے وحی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے نا، اس چیز کا وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے الہام ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ میرا اعتقاد یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور قرآن کی آیات سے ثابت کرتا تھا. تو اب اسی کا اس نے انکار کیا. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک جگہ پہ اللہ کہیں کہ نازل ہوں گے، ایک جگہ پہ اللہ کہیں کہ نہیں نازل نہیں ہوں گے. قرآن جب خود کہہ رہا ہے، سو غور و فکر کا خود وہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں تم اختلاف دیکھو، تم کہیں بھی اختلاف نہیں پاؤ گے. اگر اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہ ہوتی. تو اسی طرح تم خود دیکھو، خود سمجھو کہ یہ جو کھلا کھلا تضاد ہے، اس کو دیکھ کے ہی مان جاؤ کہ مرزا قادیانی کذاب تھا، جھوٹا تھا. جی ضیاء بھائی بیٹھے ہیں قبلہ. باقی جو جی جی مین السلام مائن روسٹر علیکم. آج لگا ہوا تھا نا، آج اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کی ہے، لیکن وہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ آگے کام کیا ہونے والا ہے. یہ عثمان بھائی میں یہ 30 سیکنڈ لوں گا، اس کے بعد آپ بابل بھائی جن کو ایڈریس کر رہے تھے. دیکھیں یہ شاہ رخ صاحب جو ہے نا، یہ اچھے ہیں، دل کے برے نہیں ہیں، لیکن ان کی نا ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک دن میں نا مرزا صاحب پہ 1000 لانتیں ڈلوا کے آنی ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خیال ہے ان کی شاید مکمل نہیں ہوئی، یہ ایک اور براڈ پہ بھی ان پہ لانت ڈلوا رہے تھے. تو یہ میرے خیال 3-4 براڈز پہ اور جائیں گے جب 1000 مکمل ہو جائیں گی لانتیں نا. یہ پہلے خود بھی ڈال کے آئے ہیں لانت مرزا صاحب پہ. یہ کسی طرح کہہ رہے ہیں کہ مکمل 1000 ہو جائے پھر ان کا کوٹا بند ہوتا کہ یہ کھانا وانا کھائیں. اور جو کام ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے نا ان کے انسان مربی، کو لانتے ہی ڈالے. جی جی، ان کے ذمہ جو کام لگایا ہوا ہے نا مربیوں نے ان کی، تو یہ اگر مرزا صاحب خود بھی آ کے ڈیفینڈ کرنا چاہیں نا تو وہ خود بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ ان کی دال روٹی کا مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھا کریں. اگر یہ جھوٹ پہ جھوٹ نہ بولیں تو ان کی روٹی جو ہے وہ بند ہو جائے گی، ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے. تو آپ یہ تھوڑا حسن ظن رکھا کریں ان کے بارے میں. جی شکریہ. جی جی عثمان بھائی اوور ٹو یو. عثمان بھائی ہے نا، کدھر نظر آ رہا ہے؟ عثمان بھائی تو میرے خیال لیو کر گئے. عثمان بھائی چلے گئے نا، لیو کر کے. لیں جی، یہ مرزا غلام قادیانی کا میں نے ازالہ و ہام سے ایک صفحہ لگایا ہے. اس میں مرزا غلام قادیانی نے اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے قرآن شریف کی وہ 30 آیتیں جن سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈسکلیمر آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا ذکر ہو کہ ماضی میں کسی وقت وہ وفات پا چکے ہیں. ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے خود قرآن پاک کی آیت لکھ کر، یہ کلیئر نہیں نظر آ قرآن رہا ہے، اس کو پاک کی تھوڑا واضح آیت کر لکھ دیں. کر، اس جی کو جی تھوڑا واضح کر کیا دیں. کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو تھوڑا نا کوشش کریں، زوم آؤٹ کریں، زوم ان کریں تاکہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ صاف نہیں نظر آ رہا؟ اب ٹھیک، اب بہتر ہوا. ابھی صاف ہوا، نہیں پھر دوبارہ اسی کلیئر طرح نہیں ہو رہا. ڈم ہوگا. ہاں بس سگنل وہ کا مسئلہ ہے. نیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے بعد. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا وہ براہین احمدیہ کا حوالہ ہم نے پیش کیا، جس میں مرزا غلام قادیانی قرآن پاک کی آیت لکھ کر بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی کہ وہ زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے. اب براہین یہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے مرزا صاحب جو تھے وہ تو سنے سنائے عقیدے پر تھے کہ جیسے مسلمانوں سے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ویسے ہی انہوں نے لکھ دیا. حالانکہ جب کوئی بندہ
کوئی کتاب لکھتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے، کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ اس کے پیچھے اس کی تحقیق ہوتی ہے پوری. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں تکے یا سنی سنائی باتیں. بھائی سنی سنائی بات اگر آپ نے کتاب میں لکھنی ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو لوگ ویسے ہی کرتے پھر رہے ہیں، تو آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے اسی براہین احمدیہ کے بارے میں کئی دعوے کیے ہیں. نمبر 1 اس نے کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ملہم ہو کر لکھی ہے. یعنی کہ ملہم ہونا مطلب کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، خدا مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے، یعنی خدا سے میرا رابطہ ہے. تو وہ رابطہ میرا ہے خدا سے، تو اس رابطے کے ذریعے سے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں جی معمور ہو کر لکھ رہا ہوں. معمور کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے میری کہ آپ نے یہ کتاب لکھنی ہے. تو دوسرا کلیم ہو گیا. پھر جو ہے کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے، تیسرا کلیم ہو گیا. پھر اسی کتاب کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ خواب میں مجھے جناب ہے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی، اور جناب ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی یہ ایسے روشن ہو گئی، اس سے شعائیں نکلنی شروع ہو گئیں. یہ بھی مرزا غلام قادیانی نے کلیم کیا. پھر کلیم کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں مجھے اپنی تفسیر دی ہے، تو وہ تفسیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کر اس کے بعد مرزا نے یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ کئی کلیم مرزا غلام قادیانی نے اس کے بارے میں کیے. پھر کہا کہ اسی براہین احمدیہ کے دوران ہی، اسی وقت میں ہی اللہ نے مجھے الہام کر کے بتایا الرحمن علم القرآن، کہ خدا نے تجھے قرآن سکھا دیا ہے. یہ سارے کلیم کرنے کے بعد مرزا غلام قادیانی نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں لکھا، قرآن پاک کی آیت لکھ کے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. مرزئی جھوٹ بول کے گمراہ کرتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں کہ نہیں وہ تو سنے سنائے عقیدے پر تھے. سنے سنائے عقیدے پر نہیں تھا مرزا، بلکہ اس عقیدے کے بارے میں بھی مرزا نے کہا کہ خدا نے سکھایا، خدا نے بتایا، خدا کی طرف سے لکھا، خدا کی طرف سے الہام پا کر لکھا، مامور ہو کر لکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر مجھے دی ہے. ان سب کلموں کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. تو یہ بالکل مرزائیوں کا جھوٹ ہے کہ براہین میں مرزا نے کوئی اپنا عقیدہ لکھا تھا. ہوا کیا کہ جب یہ مرتد ہوا تو اس نے شوشہ چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی فوت ہو گئے، کیونکہ خود اپنے آپ کو ان کی سیٹ پر فٹ کرنا تھا. اس کے بعد پھر اس نے اپنے اس جھوٹے دعوے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے جھوٹے دعوے کو تقویت دینے کے لیے قرآن پاک کی آیات سے کھلواڑ کیا. اچھا جو پہلے قرآن سکھایا تھا خدا نے براہین کے وقت، وہ غلط سکھایا تھا. ہاں جی، وہاں بھی تم کہتے ہو اللہ نے سکھایا ہے، تو نیا الہام کر کے کہتے ہو اسی اللہ نے جس نے پہلے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہی خدا تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ فوت ہو گئے. خدا تعالیٰ ایسے بات نہیں کر سکتا، خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹا یہ خود تھا، اس نے خدا پہ تہمت لگائی ہے. اچھا اب جب اس نے دلائل گھڑنے لگا تو یہ کہتا ہے جی قرآن پاک کی 30 آیات ہیں جن سے ان کی وفات ثابت ہوتی ہے، حالانکہ ایک بھی نہیں، ایک بھی مرزائیوں کے پاس نہیں ہے. اب پہلے نمبر پر وہ سب سے ظاہر ہے بندہ اپنی مضبوط دلیل دیتا ہے پہلے. تو یہ پہلے ہی جو ہے نا، اور یہ آپ بھی دیکھیں گے مرزائی بھی اسی پہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اور آیات پہ بہت کم کرتے ہیں. کیوں؟ یہی سب سے مضبوط دلیل ہے مرزائیوں کی. اور یہ اس دلیل میں اس آیت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے مرزے نے اور مرزائیوں نے، وہ ذرا سن لیں. کہتا ہے پہلی آیت، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ توفی کا مطلب وفات دینا نہیں ہوتا، یہ مجازی معنوں میں، موت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بطور مجاز کے. اس کے حقیقی معنی جو ہیں وہ موت کے نہیں ہیں. تو یہ بھی مرزے کا دجل ہے، مرزائیوں کا دجل ہے. لیکن ابھی ہم مرزائیوں والا ہی ترجمہ لے کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کہتا ہے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. ہمارا مرزائیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ یہ کہ مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. مسلمان جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے، ابھی ان پر موت آنی ہے. مرزائی کہتے ہیں موت آ چکی ہے. اب اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ میں تجھے وفات یعنی موت دینے والا ہوں. مرزائیوں کے ترجمے کے مطابق میں تجھے موت دینے والا ہوں، دی نہیں ہے. تو پھر یہ موت کب دی ہے؟
ہے کوئی ثبوت؟ نہیں بھائی، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے، اللہ نے دینی ہے۔ سب انسانوں کو، ہر زیرو کو موت آنی ہے، اللہ نے دینی ہے، اس میں تو جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں موت واقع ہو چکی ہے، جھگڑا اس بات کا ہے۔ اب اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں مرضیوں کے ترجمے کے مطابق، تو پھر کب دی؟ ثبوت تو آپ نے یہ دینا ہے کہ ان پر موت واقعہ ہو چکی ہے، یہ نہیں بتانا کہ کبھی کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، یہ تو دکھانا ہی نہیں ہے، اس کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دکھانا ہے کہ ماضی میں کبھی ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ اس کی جناب یہ دلیل ہے، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ آگے کہتا ہے جی دوسری آیت، یہ آپ کے سامنے، یعنی دلیل ختم ہو گئی جی، یہ یہاں مرزے کی دلیل ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں اس پہ بھی بات کروں گا جو مرزئی اس پہ پنکچر لگاتے ہیں۔ مرزئی کیا پنکچر لگاتے ہیں؟ وہ یہ لگاتے ہیں پنکچر کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یا بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں مرزیوں کے ترجمے کے مطابق، اور لفظ کیا ہے؟ انی متوفی کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور پھر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اچھا، پھر دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں، وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، ادھر رفع کا لفظ ہے۔ تو مرزئی پنکچر یہاں پہ یہ لگاتے ہیں، ٹوچ یہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں مرزیوں کے ترجمے کے مطابق، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اس آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے موت واقعہ ہو چکی ہے، موت دے کر اٹھایا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ کہتے ہیں اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پہلے موت دوں گا پھر اٹھاؤں گا، تو جب اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو اس کا مطلب ہے موت پہلے واقعہ ہو چکی ہے، یعنی ٹوچ، تکا، اپنی طرف سے ازمپشن، اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ یہ پنکچر لگایا جا رہا ہے کہ چونکہ پہلے وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی موت ہوتا ہے، تو پہلے موت کا کہا تھا، لہذا ادھر چونکہ رفع کر لیا تو پہلے فوت ہو ہی گئے ہوں گے تو تب بھی اٹھایا نا۔ تو یہ تکا پنکچر اپنی طرف سے ازیوم کرتے ہیں مرزئی، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ میں نے ان پر موت طاری کر دی ہے، ان کو موت آ چکی ہے، یہ اللہ نے بتایا، بھائی تمہارے تکوں کی کیا اوقات ہے۔ اچھا، دلیل انہوں نے کس چیز سے بنائی ہے کہ پہلے توفی کا ذکر ہے، اور توفی کا معنی چونکہ یہ موت لیتے ہیں، اور ہم بھی انہی کا معنی لے کے ابھی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ چونکہ پہلے توفی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، تو جب رفع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے بھائی توفی پہلے ہو چکی ہوگی، تو یہ دلیل بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن پاک سے دکھاتا ہوں کہ یہ ان کا فارمولہ ہی غلط ہے، کہ جس بات کا پہلے ذکر ہو لازمی ہے کہ وہ بات پہلے واقعہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر پہلے ہو لیکن وہ واقعہ بعد میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سورہ نحل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا ہے تم کو اپنی ماں، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کچھ، اور پھر بنائے اس نے تمہارے کان، اور والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ اب دیکھیں سائنس بھی یہ بات پروو کرتی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانی جسم میں سے دل کو پیدا فرماتا ہے، سب سے پہلے دل بندے کا بنتا ہے، باقی سارا جسم اس کے بعد بنتا ہے۔ جب انسان لوتھڑے میں ہوتا ہے اور اس کے جسم کی ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے، دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، وہ باقی سارا جسم بعد میں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان فرما رہا ہے کہ میں نے بنائے تمہارے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹی بتائی ہے، حالانکہ حقیقت میں پہلے دل بنتا ہے،
تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ کوئی لفظ پہلے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی وہ کام پہلے ہی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے یہود و نصارہ کی ایک بات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ مومنون میں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری زندگی مگر یہی دنیا کی زندگی، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں۔